மாநில கபிலையும் கத்தாடி முதலா எம்பெருமான் வலிமைக்கலம் காண்டற்கு ஏற்பன வாங்கி கொண்டு கமலங்கள் மறந்தனவியோ கதிரவன் கனை கடல் முளைத்தனவிவனோ துளிடை யார் பிறகுஜல் விருந்ததரி உயிரிடத்தேரினது சூழ் புனலரங்கள் மகிழ்ந்தனம் நாரா நீராட போதுவெரு போதுமெனோ நேரிலை வீர்வர்குமை பாரின் செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்வேல் குழந்தையலன் நந்தகோபன் குமரன் நாராயணே நமக்கே படை தருவான் பாலோதுலப் பொழிந்தேயோரெம்பாவாய் இதை உன்னோட உதிரை மைந்தனை தூய பெருநீர் மைத்தனைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மனை விளக்கை தாயை குடல் விளக்கும் செய்த தாமோதரன் கோவிந்தா ரமணித சோரா கோவிந்தா சம்ஹாரா கோவிந்தா துரித நிவாரண கோவிந்தா ரமண கோவிந்தா சமுக மர்தன கோவிந்தூரன ஹரி கோவிந்தா ராமசிம்ம கோவிந்தா பௌத்தகிதர கோவிந்தா நாயக கோவிந்தா சித்த பரிபாலக கோவிந்தா ரக்ஷா கோவிந்தா ஆமித பிரதாத கோவிந்தா பிரிய கோவிந்தா பிரசన్న மூர்த்தி கோவிந்தா நமர கோவிந்தா ஜயவாமன கோவிந்தா జయపటలవాడ గోవింద ఏక స్వరూప గోవింద శ్రీరామకృష్ణ గోవింద రఘుకుల నందన గోవింద విశాల విజయ గోవింద శేషశాయిని గోవింద శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద వెంకటేశం ననాదో ననాథా నంద గోపాలుడే నవనీత చోరుడే నంద గోపాలుడే నవనీత చోరుడే నంద గోపాలుడే నవనీత చోరుడే నంద గోపాలుడే నవనీత చోరుడే ఏ పల్లెలు వెలసిన నిన్న దొంగ కృష్ణుడే ఏ పల్లెలు వెలసిన నిన్న దొంగ కృష్ణుడే శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీ అంబికేనాథాయ దేవరాజాయ మంగళం నివాసాయ సర్వపుత్రాయ మంగళం సుభద్రా ప్రాణనాథాయ జగన్నాథాయ మంగళం वेद इतिहासाय द्राविड प्रबंधाय वदार्य तेषु प्रजवदः ऋग्वेदं प्रिया ऋग्वेदमवधार्य लोपा ऋग्वेदं हरि ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देववृत्तजं ओतारं तत्तधातमम हरि ओम स्वस्ति यजुर्वेदं प्रिया यजुर्वेदमवधार्य लोपा यजुर्वेदं हरि ओम इषेत्वा जयत्वा वायुवस्तु देवो वस्विता प्राप्ते श्रेष्ठतमाय कर्मण्याप्यायद्भामग्नेय देवभागमूजस्वतीः पयस्वतीः प्रजापतिरणमीवायक्ष्मावस्तेन ईशदवावन्दो रुद्रस्य एतिः परिवोरुन्धुव अस्मिन् गोवदश्राभिः राजपशूनां वाये हरिः ओम नोति
सामवेद प्रिया सामवेद नवधारुपा सामवेद महि ओम नाया हिवितये कृणालो अगदा आदये निहोता सुचिपरिषि हरि ओम स्वस्ति अधर्वेद प्रिया अधर्वेद नवधारुपा अधर्वेद महि ओम कृष्ण देवेन विष्टाया ओम सुविदये शिवजोर विषयनंदनः हरि ओम स्वस्ति अधर्वण शिरो पाठ अवतार्य रूपण अधर्वण शिरो शिवादम ओम नित्यग्रेया हरे नारायणाय वंशागम केनाभिरन्नमेदिवेक्वे नारायणाय वंशाग्राय एतद्वै नारायणश्चास्त्राभिर्बलं यो हवै नारायणश्चास्त्राभिर्बलब्धिः अनवभव सर्वमायेति इन्दे प्राजापत्यप्राय कोशं गोपत्यं स्वगोमृतमष्टदे तदोमृतमष्टदैति एवं वेद इत्युपनिषदो हरि ओम स्वस्ति कल्पसु इतिहासे श्रीरामायण अवधार्य रूपाल श्रीरामायण तपस्वाध्याय तपस्वी वाग्धामरम नारदम परिपप्रत्यावाल्मीकि गुरुकुलम स्वस्ति श्री क्षेत्र महत्य प्रिय क्षेत्र महत्यम अवधार्य रूपाल क्षेत्र महत्यम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति महालक्ष्मी अटा सिंगारालके मरुदु महालक्ष्मी अटा सिंगारालके मरुदु कामिनी अटा सकदनालके मरुदु सोमुनितो गुट्टुवट संकुतललके मरुदु सोमुनितो गुट्टुवट संकुतललके मरुदु कोमलांगी चूड़ी कुरुतनाचारी चूडरम्म सतुलार शोभान पाडरम्म चूडुन्नदी पति चूड़ी कुरुतनाचारी शोभानी 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 वासिनियट चलनवे मरुदु वासिनियट चलनवे मरुदु कोमलांगी चूड़ी कुरुतनाचारी पूर्वार वार्तैगले मुन्नुने तेरे यदु धर्मा ज्ञानते भवत्वादं यदु धर्मा देवनै केरंद इन्दवदे ज्ञानतिरमालै रन्नै चिन्तयन्निल्लारु सिन्दिप्पार एतैराज किन्नरुडु नविलक्कागि श्रीराघवादिन्दरवरदा इन्दवदे ज्ञानतिरमालै रन्नै चिन्तयन्निल्लारु सिन्दिप्पार एतैराज किन्नरुडु नविलक्कागि श्रीराघवादिन्दरवरदा मण्डयरलिंगे प्रभारमहामणिवन् பொன்னடியான் பின்னவளை போதுகள் உண்டிக்கிறத்தாரே தீண்டல் அவானும்மை கரத்தாரே தீண்டல் கண்ணம் கண்யான் சிவரஞ்சான் பிரபாவாக்கியதாகம் सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासं मङ्गले భగవద్బంధువులారా ధనుర్మాస ఉత్సవంలో నేను రెండవ రోజు రెండవ పాశురాన్ని అనుసంధానం చేద్దాం. विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायकी रंगनाथ स्वामी की तुलसी माललो रंगो रंगो పూలతో మాలలు అల్లెను రంగు రంగు
శతశిరసిద్ధం అధ్యాపయంతి ఉచ్చిష్టాయాం సజనిగలితం యాబలాత్ ఉచ్చభుంతే ఉదాతస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః అన్నవయల్ புதுவை ஆண்டார் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையார் ஆடிக் கொடுத்தார் மாலை பூமாலை சூடு கொடுத்தாலை சொல்லு குடி கொடுத்தான் கடற்படியே பாவையே ஆடியருட வல்ல பல்வலையாய் நாடினி வெங்கடவர்க்கு என்னை விதி நவிமாத்தம் கடவா அன்னமே நடுகு ஆண்டாள் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண ஓம் ஸ்ரீ குருவே நமः ராமானுஜாய நமः ஸ்ரீ வந்தாதேவ்யை நமः ஸ்ரீ சுதர்சனேந்திராய நமः श्री रविरंगावत्नादि गुणादेव श्री श्रीनिवास ब्रह्मणे नमः ओम गरुडाय नमः प्रिय భగవద్బంధువులారా భాగవత మూర్తిని అలంకరించినటువంటి భాగవతులందరూ కూడా దాసానుదాసుడు అమ్మ చరణదాసుడు మీ అందరి మీద స్వామివారి అమ్మవారి ఆచార్యుల పరిపూర్ణ కృపాకటాక్షాలను కోరుకుంటూ జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ భగవద్బంధువులారా ఈ ధనుర్మాసోత్సవంలో నేడు 2వ రోజు. నేడు అమ్మ స్వామివారిని మరొక నామముతో పొగుడుతూ పాట పాడింది. నిన్నటి రోజేమో నారాయణనే నమక్కే పరేతరువా, నారాయణుడు తప్ప పరదైవం లేదు అని చెప్పేసి నిన్నటి రోజు అమ్మవారు చెప్పింది. ఈరోజు అమ్మవారు ఏం చెప్తుంది అంటే కాత్యాయని వ్రతానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా చెప్తుంది. అంటే ఎలా ఉండాలి, ఏమి తీసుకోవాలి, ఏమి తీసుకోవద్దు, ఎలా ఉండాలి, ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు అమ్మవారు చెబుతుంది. వయస్సు వారు వీరుగా నామన్నం పావైకు చెయ్యం కిరిచైగల్ కేలీరు పార్కడలు. అమ్మ ఏం చెప్తుందంటే నెయ్యున్నోము పాలున్నోము నాటుకాడే ఇరాడి. అంటే నెయ్యి కానీ పాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పెరుగు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ నెల రోజులు తీసుకోవద్దు, అంటే మనము ఆరగించవద్దు అని చెబుతుంది. ఎందుకు అంటే నాడు గోకులంలో గో సమృద్ధి విపరీతంగా ఉండేది కనుక పాలు పెరుగు అనేటువంటి పుష్కలంగా ఉండేది. నెయ్యి కూడా ఒక పాల నుంచే ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. పుష్కలంగా ఉండేది కనుక వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా పాలు పెరుగు నెయ్యి అవన్నీ కూడా తినేవారు. ఈ నెల రోజులంతా కూడా కృష్ణుడికే సమర్పిద్దామని చెప్పేసి ఆ రోజు గోపికలు ఆ కాత్యాయని వ్రతం చేసినప్పుడు వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు కనుక అమ్మవారు కూడా అదే చెబుతుందన్నమాట. ఈ నెల రోజులు కూడా మనము కాత్యాయని వ్రతం చేస్తున్నాము కనుక మనము కూడా పాలను నెయ్యిని పెరుగును ఇవన్నీ కూడా చదించాలి. ఏం చేయాలి, అవన్నీ కూడా స్వామికే సమర్పించాలి అని చెబుతూ వచ్చింది. ఇంకా ఏమని చెబుతుంది అమ్మవారు, నెత్తిలో పూలు కూడా పెట్టుకోవద్దని చెబుతుంది. ఎందుకు, అవి స్వామి పాదాల చెందకు మనం సమర్పించాలి. కళ్ళకు ఇంకా వచ్చే భాషణంలో ఇంకా కొన్ని నియమాలు చెబుతుంది. ఈ విధంగా ఈరోజు ఈ నియమాలు చెప్పుకుంటూ ఏం చెబుతుందంటే పాల కడల్లో పడుకున్నటువంటి శేష తల్పంపై పడుకున్నటువంటి ఆ విష్ణుమూర్తిని పొగడుకుంటూ ఈరోజు అమ్మవారు పాట పాడింది ఈ 2వ పాశురం. అదేవిధంగా ఇంకా 3 పాశురాలలో కూడా అమ్మవారు వ్రతానికి సంబంధించినటువంటి నియమాలు చెబుతుంది. 3 పాశురాలు ఇంకా 3 మొత్తం 5 పాశురాల్లో వ్రత నియమాలు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి. ఈ వ్రతంలో ఉన్నప్పుడు అబద్ధం ఆడరాదు, ఎవరిని కూడా బాధ పెట్టరాదు, ఎవరిని కూడా దుర్భాషలు ఆడరాదు, ముఖ్యంగా ఆచారణను గౌరవించాలి. ఈ వ్రతంలో ఉన్నటువంటి నియమం, ముఖ్యమైనటువంటి నియమం ఏమిటంటే ఆచార్యుని కృపకు
పాత్రలు కావాలనేటువంటిదే కాత్యాయని వ్రతం. అంటే ఆచార్యుడు అంటే గురువు. గురువు ఏం చేస్తాడు? మంచి మార్గాన్ని సూచిస్తాడు. ఆ గురువు సూచించినటువంటి మార్గంలో మనం వెళితే మనకి భగవంతుడు అనేవాడు అతి తొందరగా మనకు దగ్గరవుతాడట. ఒకప్పుడు గురుకులంలో ఆచార్యుడు గురువు కూర్చొని పాఠాలు చెబుతూ ఉంటే శిష్యులు నిలబడి వినేవారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? గురువు నిలబడి పాఠాలు చెప్పాలి, శిష్యుడు కూర్చోవలసి వచ్చిందన్నమాట. అంటే ఆ దరిద్రం ఎట్లా తయారైంది అంటే ఆ విధంగా మన సంస్కృతి అనేటువంటిది అంత దరిద్రంతో తయారవుతుంది మన హిందూ సంస్కృతి. అప్పుడు నాడు ఆచార్యులు కూర్చొని చెప్పి శిష్యుడు నిలబడి విన్నప్పుడు పాఠాలు చెప్పినప్పుడు ఒకసారి చెప్పిందంటే తెల్లవరవాడు చెప్పిస్తాడు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రము వాడికి 100 సార్లు చెప్పినా కానీ ఎక్కుతలేదు. ఎందుకు అంటే గురువేమో నిలబడి ఉన్నాడు, శిష్యుడేమో ఆరాంగా కూర్చొని ఉన్నాడు. అక్కడే పొరపాటు జరుగుతుందన్నమాట. తర్వాత అప్పుడు నాటి కాలంలో ఒకరి మీద ఒకరికి ద్వేషం అనేటువంటిది ఉండకపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు అది ఎవరైనా సరే వాని మీద ద్వేషమే. ఫస్ట్ కావాల్సింది మనకు బాగా వీడు ఏం చేస్తుండు, వీనికి అతేంది, వీని లక్షణం ఏంది, వీని ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది, మరి నీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి చూడడు. పక్కిన ఇంట్లో ఉండి ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది కావాలి మన అందరికీ కూడా. ఎవరికైనా అట్లనే ఉన్నది. అది ఏంటంటే కలికాలం. అంతే, కలికాలం అట్లనే ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఈ నెల రోజులైనా ఇప్పుడు మాల వేసుకొని తిరుగుతున్నారు. ఈ మాల ఎందుకు వేసుకుంటారు? 6 దుర్గుణాలు ఉంటాయి. ఆ దుర్గుణాలను పక్కకు పెట్టడానికి మాల అనేటువంటిది ధారణ జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మాల వేసుకుంటేనే నియమం పాటించుడు కాదు, మాల వేసుకోకపోయినా కానీ మనం నియమం పాటించాలి. మాల వేసుకుంటేనే నియమం పాటించాలి అనేటువంటిది ఎక్కడా కూడా లేదు. ఇప్పుడు ధనుర్మాసం నెల రోజులు వస్తున్నారు. నిన్న కంకణం కట్టుకున్నారు, అది కూడా మాలనే. కంకణం కట్టుకున్నామంటే కంకణం ఎందుకు కట్టుకుంటాం? మనం ఏదైనా కానీ సాధించడానికి కంకణం కట్టుకుంటాం. నువ్వు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నావు, అది కూడా ఒక కంకణం కట్టుకొని చదువుకుంటున్నావు. దేనికి? సాధించడానికి. ఇది కూడా అంతే. దేం సాధిస్తావు? భగవంతుని చరణాలను సాధించడానికి మనం చేసుకుంటున్నాం. ఇదంతా కూడా భగవంతుని పాదాలు దొరకడానికి మనకి ఇవంతా శ్రమ పడుతున్నాం. కనుక మనము కంకణం భద్రమై ఉంటాం కనుక మనము ఎంత దీక్షతోటి, ఎంత సాధ్యమైనంత వరకు మనము ఏమి కూడా మాట్లాడకుండా ఎవరితోని ఏ విషయాలన్నీ, ఇప్పుడు అమ్మలక్కల ముచ్చట్లు ఉంటాయి కదా, అంటే అమ్మలక్కల ముచ్చట్లని చెబుతాం కానీ అందరూ అవే మాట్లాడతారు, మగవాళ్ళైనా మగ ఆడవాళ్ళైనా కానీ. అవన్నీ కూడా మాట్లాడొద్దు అని చెబుతుంది. ఏం మాట్లాడమంటుంది? భగవంతుడి గురించి మాట్లాడు. భగవంతుడు ఎట్లా పొందాలి, భగవంతుని దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయాన్నే మాట్లాడాలి తప్ప ఇతర విషయాలు మాట్లాడవద్దు అని చెప్పేసి అమ్మవారు ఈ వ్రతంలో చెబుతూ వస్తుంది. ఈ విధంగా అమ్మవారు ఈ విధంగా నియమాలు చెబుతూ వచ్చింది ఈ 2వ పాశురంలో. రేపటి రోజు 3వ పాశురం. రేపు అద్భుతంగా స్వామివారిని అద్భుతంగా పొగుడుతుంది. రేపు వామనమూర్తిని, ఆ వామనమూర్తి యొక్క వైభవాన్ని అమ్మవారు చెప్పుకుంటూ రేపటి పాశురంలో అమ్మవారు ఆ పాట పాడుతుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రవర్తతాం విష్ణు ప్రవర్తతాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ ఓంకార రామ శ్రీరామయ్య కౌసల్య రామ కరుణించరావయ్య కౌసల్య రామ చేర్చరావయ్య దశరథ